استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم সবাই বলি أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة وبفضل وبكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خاصة على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته خاصة على غوث الثقلين ومعين الملة والدين وعلماء شريعته وطريقته وعلينا معهم وفيهم وبهم ولهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه ومطلوبه مخبرا وآمرا تعظيما له وتشريفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
وعلى آله दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे बसती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदीना। माशाअल्लाह। दिखा दे या इलाही अब हमें कैसे मदीना है ज़ियारत के लिए आंखों मेरी आंसू बहाती है। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि। सफर एक दिन होगा यकीनन हमको मदीने में, मगर इतना ही बतला दे कि होगा किस महीने में। अल्लाहुम्मा सल्ले अला वअला आलि सय्यिदीना मौलाना मुहम्मद। नूर से आदम बनाया खुदा नामे मुहम्मद को रसाया। सलातुनिया सलामुन या हबीब अल्लाह। बरी नज़म के हस्तम उम्मत तो गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम। सलातुनिया रसूलल्लाह अलैकुम। बारह रबीउल अव्वल को आया दुर्र यतीम, माह नबुवत मोहर रिसालत साहिब खुल्क अज़ीम नबी जी। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से जड़ते फूल, चाँद सा टुकड़ा नूर का पुतला। सबाई बोलें चाँद सा टुकड़ा नूर का पुतला, हक्का प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लाह अल्लाह अल्लाह। सबसे अशरफ
सबसे अकरम सबसे है वो आला, मालिक जन्नत कासिम नेमत। सबाई बोलें मालिक जन्नत कासिम नेमत, मालिक जन्नत कासिम नेमत है ओई माँ की जान नबी जी। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। एक साथ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। या अलीमु या अल्लाह, या हलीमु या अल्लाह, या समीउ या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा ला इलाहा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। वअनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल वअम्रु बिल मअरूफ वन्हा अनिल मुनकर हुवा खलीफतुल्लाहि व खलीफतु रसूलिहि व खलीफतु किताबिही व खलीफतु फिल अर्द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अमीनुल करीम। मौला या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। मुहम्मद या रसूल अल्लाह, मुहम्मद या हबीब अल्लाह, शफाअत कीजिए लिल्लाह। मुहम्मद या रसूल अल्लाह। अस्सलातु अलर रसूल वस्सलामु अलल हबीब
या रसूल अबतही व मुहम्मद अरबी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बेसहारा न समझे, बेसहारा न समझे जमाना हमें, हम गरीबों का आका मदीने में है। हम गरीबों का आका मदीने में है। चाँद तारों में सूरज में जलवा नुमा, चाँद तारों में सूरज में जलवा नुमा, उनकी सूरत में कुरान की तफसीर है। उनकी सूरत में कुरान की तफसीर है। मुसीबत मिटाना या रसूल अल्लाह तेरा नाम है। मुसीबत मिटाना या रसूल अल्लाह तेरा नाम है। तेरे उल्फत का ही नामो ईमान है। तेरे उल्फत का ही नामो ईमान है। उसको मीज़ान महशर से क्या काम है। उसको मीज़ान महशर से क्या काम है। जिसको दामन तुम्हारा मिले या रसूल अल्लाह, जिसका दामन तुम्हारा मिले। ख्वाजा अजमीर में, गौस बगदाद में, सबाई बोलें ख्वाजा अजमीर में, आबार बोलें ख्वाजा अजमीर में, गौस बगदाद में, ताजदारे रिसालत मदीने में है। ताजदारे रिसालत मदीने में है। नूर चश्मे औलिया हजरते गारंगिया। सबाई एक साथे बोलते पारबेन आमार साथे। नूर चश्मे औलिया है हजरते गारंगिया। नूर चश्मे औलिया है हजरते गारंगिया। चश्मे बज़ में ऐसे पिया है। चश्मे बज़ में अस्पिया है हजरते गारंगिया। मरकज़े दीन मिल्लती हजरते गारंगिया। मरकज़े दीन मिल्लती हजरते गारंगिया। इल्मे शरीयत का है मलजा हजरते गारंगिया। दीनो ईमान का है मरकज़ हजरते गारंगिया। मौला अली का नजर है हजरते गारंगिया। अहले बैते का है दामन हजरते गारंगिया। गौसे आज़म का है साया
हजरत गारंगिया मरकज हजरत गारंगिया नक्शबंदी और है मुजद्ददी का एक निगाह बेमिसालो बेनजीर है हजरत गारंगिया सबाई बोली नूर चश्मे औलिया है हजरत गारंगिया चश्मे बज़ में अस्पिया है हजरत गारंगिया एक मरहबा बोलें ना उजुरता बोलबेन ना आपनारा बोलबेन ना अल्हम्दुलिल्लाह আমাদের আপনাদের সর্বজন সুপরিচিত রূহানি জগতের এমন এক প্রাণ স্পন্দন দরবারে গারাঙ্গিয়া জিকির মাহফিল পরিচালনা কমিটি বাঁশখালীর উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী সপ্তম জশ্নে পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী মাহফিলের সম্মানিত সদর সদরে মজলিস সদরে জলসা আপনাদের বাঁশখালীর এই দীনী ঈমানী রূহানি কৃতি সন্তান हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना उस्ताजुल उलमा वल फुज़ला वल फुक़हा वल खुतबा वल अइम्मा अध्यक्ष जनाब मौलाना औलाना अल्लामा अहमद नज़ीर साहिब ज़ीदा हयातुहु व दीगर मंचाशीन मशाहिरे उलमाए दीन व मिल्लत যাদেরকে সম্মুখে আপনারা বসা আছেন বিশেষ করে দরবারে গারাঙ্গিয়ার রূহানি জিসমানি সন্তান औलाद আল্লামা জনাব মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ বিন নুরি এবং গারাঙ্গিয়া দরবার শরীফের সফল খলিফায়ে খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত যিনি রূহানিভাবে অনেক খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন কুডাহালির পিসাব কেবলা বললে সবাই জানেন তানে সাহেবজাদা এবং যেই সমস্ত বুজুর্গান দ্বীন মঞ্চে বসা আছেন আমি সর্বপ্রথম যাদের প্রচেষ্টায় পরামর্শে অর্থায়নে আন্তরিকতায় এই বছর সহ সপ্তম যেই এই মাহফিল আয়োজন হয়ে আসছে আপনারা ইবাদতের নিয়তে সওয়াবের নিয়তে আল্লাহকে আল্লাহর রাসূলকে আউলিয়ায়ে কেরামের নজর পাওয়ার জন্য উলামায়ে কেরামের সোহবতে বুজুর্গানদের সোহবতে বসার জন্য অনেক দূর দরাজ থেকে এই দ্বীনি ঈমানি রূহানি ইসলামী মাহফিলে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর বান্দা হিসাবে আল্লাহর মাহবুবের উম্মত হিসাবে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসী তরিকতের অনুসারী হিসাবে পরিচয় দিয়ে এই দ্বীনি মাহফিলকে রৌনক করেছেন এই মাহফিলের উপস্থিতি সহযোগিতা সমর্থন আন্তরিকতা আল্লাহ কবুল করে কবরে হাসরে কিয়ামতের মাঠে এই মাহফিলকে আমাদের জিন্দা মুর্দা দেশে বিদেশে যারা যে অবস্থায় রয়েছেন প্রত্যেকের জন্য নাজাতের মাগফিরাতের জরিয়া করুক ইহকাল পরকাল শান্তি উন্নতি বিশেষ করে পরকালে ইমামুল আম্বিয়া সরওয়ারে কায়নাত নূরে মুজাসসিম রহমতে দু আলম হুজুর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশে আহলে বাইতের সুপারিশে আউলিয়ায়ে কেরামের সাথে গারাঙ্গের মরজুর কবলার সাথে আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার উসিলা জরিয়া করুক আমিন বিহুরমতে সাইয়্যিদুল মুরসালিন। আপনাদের খেদমতে আমাকে মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ করেছেন কোন শর্ত ছাড়াই সারা আপনাদের খেদমতে আসবো বলে ওয়াদা দিয়েছি।
আল্লাহ যথাসময়ে আমাকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। বুজুর্গান দিনের নেগাহে করম, আপনাদের খেদমতে বয়ানের বুনিয়াদে মওজুর সাথে সম্পৃক্ত রেখে কোরআনুল করিমের অতীব মুতাবার মারুফ ও মশহুর আয়াতে মুকদ্দাসা আপনাদের খেদমতে তেলাওয়াত করেছি এবং ইমামুল আম্বিয়া রাহমাতুল আলামিন লৌহে মাহফুজে যত স্রষ্টার সৃষ্টি জগতের বিষয়ের আলোচনা জ্ঞান এলম রয়েছে, সমস্ত আসমানি কিতাবে এলমের মারকাজ রাহমাতুল আলামিন সেই জ্ঞানের আলোকে মুসলিম উম্মার ইহকাল পরকাল যাতে সফলতা, কামিয়াবি, উন্নতি, শান্তি, তরক্কি জিসমানিভাবে, রুহানিভাবে, পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে, প্রশাসনিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে যাতে অর্জন হয়, অত্যন্ত মূল্যবান একটা হাদিসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদের খেদমতে তেলাওয়াত করে যে আপনারা শ্রবণ করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে আমার বয়ান দরবারে গারাঙ্গের মধ্যে 40 মিনিট ছিল, এখানে 5 মিনিট বাড়াইছে। ওখানে 40 মিনিট ছিল, 5 মিনিট বাড়াইছে। আমার থেকে নিজে 5 মিনিট বাড়াইয়া 50 মিনিট তকরির করেছিলাম ঈসা আলাইহিস সালাম মাহফিলে। তো এখানেও টাইম দিল, সেদের দিকে আমার লেহাজ থাকবে। আশা করি ইনশাআল্লাহ আপনাদের ধৈর্য আমি ঘটাবো না। মাহফিলকে সৌন্দর্য করার অনেক জরিয়া, সলিকা, তরিকা আছে। ডেকোরেশন করিয়া সৌন্দর্য, বড় বড় আলেমদেরকে দাওয়াত দিয়ে সৌন্দর্য, পীর মশাইকে দাওয়াত দিয়ে সৌন্দর্য, আবার মাহফিলের মধ্যে সবাই সামনের দিকে মাঝখানে জায়গা খালি না রাখিয়ে বসা সৌন্দর্য না, এটা সৌন্দর্য না। মাঝখানে কোনো জায়গা খালি না রাখিয়া স্টেজের দিকে সবাই আগে আসিয়া বসাটাও, সেটাও কি মাহফিলের রৌনক, মাহফিলের রোশনি, মাহফিলের সুন্দর, মাহফিলের সমর্থন, মাহফিলের আদব, আদবে উন্নতি, বেয়াদবিতে অবনতি। কথা ঠিক কিনা? আদবে বলেন, আদবে কি উন্নতি, বেয়াদবিতে অবনতি। বিনয়ের মধ্যে উত্থান আর অহংকারে পতন। অহংকারে কি পর্যন্ত যারা অহংকার করেছে তাদের পতন হয়েছে, আর যারা বিনয়ী করেছে তাদের উত্থান হয়েছে। যারা আদব করেছে তাদের উন্নতি হয়েছে, আর যারা বেয়াদবি করেছে তাদের অবনতি হয়েছে। আমাদের এই তরিকতের মাহফিল আদবের মাহফিল। কিসের মাহফিল? আদবের মাহফিল, বিনয়ীর মাহফিল, ত্যাগের মাহফিল, আনানিয়তকে খতম করার মাহফিল। আনানিয়তকে দফন করার, খতম করার, নিধন করার মাহফিল হচ্ছে আমাদের এই তরিকতের মাহফিল। যেহেতু তরিকত পন্থীর কাছে অহংকার থাকলে, হিংসায় থাকলে, লোভ থাকলে, কার্পণ্যতা থাকলে তরিকতের উচ্চ শিখরে কোনোদিন যেতে পারে না। এই জন্য অহংকার, বেয়াদবি, কার্পণ্যতা, লোভ, প্রতিহিংসা এগুলা তরিকতের অনুসারী ভাইদের জন্য এমন এক জহর, এমন এক বিষ, যেই বিষের দ্বারা সবকিছু বরবাদ হয়ে যায়। এই জন্য আপনারা বরজুল কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দেখেছেন, বাগা বাগা আলেম তৈয়ার করেছেন, বাগা বাগা খতিব, মুহাদ্দিস, ডক্টরেট, মন্ত্রী, এমপি যার মুরিদান ছিলেন। কিন্তু বরজুল কিবলার চেহারা দেখলে, উঠা বসা দেখলে সবাই বলতেন, এত বড় আলা পায়ের ব্যক্তি এতই বিনয়ী কেন, এত তাওয়াজা কেন, এত ইনকিসারি কেন, এত নরমি কেন? কেউ কথা বলিলে বলতেন, না বলিলে তিনি জিকির করতেন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে তিনি জিকির করতেন, ফিকির করতেন। জিকিরুল্লাহ, ফিকিরুল্লাহ তিনি মশগুল থাকতেন। পড়েন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য ভাইয়েরা, এই পর্যন্ত যারা আদব করেছেন তারা
উন্নতি লাভ করেছেন। সেজন্য আপনাদের খেদমতে আরজ করছি, ইসলামের খেদমত করা এটা বড় জেহে কিসমতের ব্যাপার। ইসলামের খেদমত করা, ইসলামের খেদমত করে যদি আপনি ইসলামের খাদেম বনতে পারেন, হাসর ময়দানে আপনার হাসর হবে আমার নবীর সাথে, সাহাবায়ে কেরামের সাথে, শহদায়ে বদরের সাথে, শহদায়ে উহুদের সাথে, শহাদায়ে কারবালার সাথে। সেজন্য হযরতে ফারুক আজম ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন খেলাফতের জিম্মায় ছিলেন, রবিউল আউয়াল শরীফের 11 তারিখ দিবাগত রাত বাবে জিবরিল যেটা আছে আল্লাহর হাবিবের রওজায়ে পাকের বাবুল বখি, বাবে জিবরিল ওই খোলা সেহেনের মধ্যে ইমামুল আম্বিয়া রাহমাতুল লিল আলামিনের শানে ঈদে মিলাদুন নবী উদযাপন হচ্ছে। কিন্তু এখন তো ঈদে মিলাদুন নবী নাই, কারা করেছে, কোন সাহাবী করেছে, এইসব কথাবার্তা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতেছে। সেজন্য আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, আপনাদের ধ্যান তাওয়াজ্জুহ আকর্ষণ করছি। আপনারা আমার দিকে দেখেন, আমার দিকে দেখেন। আমার দিকে দেখলে সবার দিকে দেখা হয়ে যাবে, আমার দিকে দেখলে সবার দিকে দেখা হয়ে যাবে। ইমাম সাহেব যখন কেরাত করে মুক্তদি পড়তে হয় না, ওয়াইজ যখন ওয়াজ করে পাশে যারা আছে এরা সবাইকে দেখতে হয় না, ওনাকে দেখলে সবাইকে দেখা হয় না। কথা দেখি না? এই জন্য আপনারা লড়াচড়া করবেন না। আমি দু একটি প্রকাশ কথা আপনাদের খেদমতে বলে যাচ্ছি। আজকে দেখতেছেন কত বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে যে সাহাবায়ে কেরাম কোনদিন মিলাদুন নবীর মাহফিল করছেনি, এরকম জিজ্ঞাসা করে করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অথচ আন-নিয়ামাতুল কুবরা আলাল আলম ইবনে হাজার হাইতামি শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির লিখিত কিতাব, ওই কিতাবের বয়স যখন প্রায় 800 বছর। কত বছর? 800 বছর। সেই ফারুক আজমের খেলাফতকালীন সময় 11 তারিখ দিবাগত রাত সামনে নিয়ে মসজিদে নববী শরীফের বাবে জিবরিল বাবুল বকির সেই মাঠের মধ্যে মাহফিল চলতেছে। ওই মাহফিলের জন্য দুজন মুকাররর নির্দিষ্ট করেছেন ফারুক আজমের হুকুম মোতাবেক। দুজন হচ্ছে আহলে কিতাবের আলেম ছিলেন, একজন কাব ইবনে হাবার আর একজন আব্দুল্লাহ বিন সালাম। এইদেরকে কেন মুকাররর করলেন? বললেন আজকে আমাদের নবীজির শানে কোরআন থেকে বয়ান করবেন না, আসমানি কিতাব ইনজিলে জবুরে তৌরিতে আমাদের নবীজির যে শান আছে সেই শান বয়ান করবেন। এই জন্য একজন আহলে কিতাব ইহুদি থেকে মুসলমান হয়েছে আমার নবীর সাহাবী, আর একজন নাসরাত থেকে অর্থাৎ ঈসাই থেকে মুসলমান হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন সালাম। এবং সেই দিন ফারুক আজম যেই মন্তব্য করলেন ঈদে মিলাদুন নবীর উপরে, কি বললেন? মান আযযামা মাউলিদান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাকাদ আহয়াল ইসলাম। কোন মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, সাংগঠনিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর হাবিবের বেলাদতে সাদত উপলক্ষে দ্বীন ও মিল্লাতের জন্য কোন যদি মাহফিল আয়োজন করে, ওই মাহফিলে কোরআন ও হাদিসের আসমানি কিতাবের হাওয়ালায় নবীজির শান বয়ান হবে। ওই বয়ানের দ্বারা, ওই মাহফিলের দ্বারা শুধু একটা মাহফিল হবে না, শুধু সওয়াব পাবে তাই না, শুধু গুনাহ মাফ হবে তাই না, ওই মাহফিলের দ্বারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ওই মাহফিল যখন নবীর শানে হবে, নবীর দ্বীনের বয়ান হবে, নবীর শরীয়তের বয়ান হবে, ওই মাহফিলের দ্বারা এলাকার মধ্যে ইসলাম নতুন ভাবে জিন্দা হয়ে যাবে। ইসলাম নতুন ভাবে
জিন্দা হয়ে যাবে। ইসলামকে নতুনভাবে শক্তিশালী করার জন্য হযরতে ফারুক আজম বললেন, আল্লাহর হাবিবের শানে মাহফিল আয়োজনের কোনো বিকল্প নাই। পড়েন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য ভাইরা, ইসলামের খেদমত করার ইতিহাস যদি আপনারা পড়েন, তাহলে এই পাক ভারত উপমহাদেশে বড় হুজুর কেবলার মতো ব্যক্তি, ছোট হুজুর কেবলার মতো ব্যক্তি, আর কানিসা হুজুর কথা বলেন, আজম মুনি সাহেব বলেন, শাহেদ আব্দুল বারী রহমতুল্লাহ বলেন, পীরানবীর দস্তগীর বলেন, যত আল্লাহর ওলিরা উঠানে, মসজিদে, মাঠে আল্লাহর হাবিবের শানে মাহফিল করে করে ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। সবচেয়ে বড় দলিল হচ্ছে হযরতে পীরানবীর দস্তগীর। ওনার ভেসালের বয়স প্রায় এখন 1000-এর কোটায়, 1000 বছরের কোটায়। সেই জন্য পীরানবীর দস্তগীরের ভেসালের সময় শাইনশাহে বগদাদ শুধু রবিউল আউয়াল শরীফের বাড়ি থেকে নবীর শানে মাহফিল করতেন না, তিনি প্রতিটি মাসে আমার নবীর শানে মাহফিল করতেন, যেটাকে 11 শরব বলা হয়। মানে 11 তারিখ দিবাগত রাত সামনে নিয়ে বরফির কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহি মাহফিল করতেন, সেখানে ওয়াজ করতেন। কিন্তু উপলক্ষ কি? আমার রাসূল রবিউল আউয়াল শরীফের 11 তারিখ দিবাগত রাত শুভ সাদেকের সময় এসেছেন। ওই আশাটা, ওই শুভ সাদেকের সময়টা, ওই রাতটা, ওই দিনটা 365 দিনের মতো দিন, রাতের মতো নান্য, শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ রাত হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে ওই শুভ সাদেকের সময়, যেই সময়ে রাহমাতুল আলামিন তশরিফ আওয়ারি করেছেন। পড়েন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আলা হযরত কি বলেন, সুবহ তৈয়বা মে হুই बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना। আপনাদেরকে আমি একটু সজাগ করে, সচেতন করে আমার বয়ান শেষ হবে। তারপরে ইউসুফুন নূরী সাহেব আপনাদেরকে পুরজালাল, পুরলুৎফ, পুরদলিল, পুরনূর, পুরলুৎফ, পুরাজমত বয়ান করবেন। একটু আপনারা আমার সাথে এই কবিতা শুরু দরুদ শরীফটা পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, পড়ো বারে বার, বলেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, পড়ো বারে বার, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। রোজ হাশরে পার করাবেন নবীজি আমার, রোজ হাশরে পার করাবেন নবীজি আমার, উম্মতের কান্ডারি নবী রহমতের ভান্ডার, উম্মতের কান্ডারি নবী রহমতের ভান্ডার। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, পড়ো বারে বার, আল্লাহুম্মা নূরে জনাবে আমরে কোন, आफ़ताबे बुर्जल में मिल्लतुने सलातुनिया, सलामुनिया हबीब अल्लाह। अलगरस কথা বেশি বাড়াবো না, যেই আপনাদের খেদমতে বলছি, ইসলামের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন ছোট আকারে, তখন থেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে, ঘরে ঘরে, মসজিদে মসজিদে যেই মাহফিল করতেন, ওই মাহফিলের নাম ছিল মৌলুদ শরীফ, মিলাদ শরীফ, মিলাদ মাহফিল, মিলাদুন নবী। কথা ঠিক কিনা? মিলাদ শরীফ, মিলাদুন নবী, মিলাদ মাহফিল, মৌলুদ শরীফ, এই নামেই ছিল। বিদায় ইসলামের খেদমত করার সার্বিকভাবে সবচাইতে বড় ওসিলা, জরিয়া হচ্ছে আমাদের আল্লাহর হাবিবের শানে মাহফিল দিলে এটা ইসলামের খেদমত হয়, দ্বীনের খেদমত হয়।
ঈমানের বয়ান হয়, তরিকতের বয়ান হয়, শরীয়তের বয়ান হয়, মারফতের বয়ান হয়, হাকিকতের বয়ান হয়, সিয়াসতের বয়ান হয়, শাহাদাতের বয়ান হয়, খেলাফতের বয়ান হয়, হালালের বয়ান হয়, হারামের বয়ান হয়। এজন্য এটা আমভাবে একটা ব্যবস্থা আমাদের জন্য করেছেন। তো বিদায় আমাদের যারা বনি আদম, আমরা যারা মুসলমান, আমাদের মুসলমানের মূলধনের নাম কি বলুন? আমাদের মূলধনের নাম ঈমান। বলুন কি? আমাদের মূলধনের নাম ঈমান। আমাদের এই ঈমান যদি আমরা দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় নসিব হয়, এই মাহফিলের সওয়াব নসিব হবে। আর যদি ঈমান নসিব না হয়, এই মাহফিলের সওয়াব নসিব হবে না। তবে একটা কথা আমার নবী ইরশাদ করেছেন, আমার মাহফিলে, বুজুর্গানে দ্বীনের মাহফিলে লা ইয়াশকা জালিসুম, কোনদিন নেককার কাছে কোনো বদকার বসতে পারে না। বদকার বসলে সেই নেককার হয়ে যায়, জাহান্নামী জান্নাতি হয়ে যায়। প্রিয় হাজিরিন, এই জন্য আপনাদের খেদমতে শেষ আরজটা করে যাচ্ছি আমি, আমাদের মূলধন ঈমান। ঈমান রক্ষার জন্য আমাদের সিলসিলা। কিসের জন্য? আমাদের ঈমান রক্ষার জন্য সিলসিলা। এই জন্য তরিকায়ে মুজাদ্দিদিয়ার ইতিহাস দেখেন, নকশবন্দির ইতিহাস দেখেন, কাদরি ইতিহাস দেখেন। এই তরিকতের দ্বারা শরীয়ত মোতাবেক আমাদের ঈমান রক্ষার জন্য, রূহানি শক্তি অর্জনের জন্য এবং নফসকে দমাবার জন্য, অন্তরকে আল্লাহর রাজধানী বানাবার জন্য এই তরিকতের এই সিলসিলার ব্যবস্থাপনা। তো এই সিলসিলা ভিত্তিক ইবাদত করে একজন আল্লাহর ওলির কথা বলে বয়ান শেষ। একজন লোক তার বন্ধুকে বলতেছেন, ভাই তুই তো পিদ্দস্ব, আমি তো এখনো পিদ্দরি নাই। যেহেতু পীর না ধরলে তাদেরকে শয়তানে হামলা বেশি করে, পীর না ধরলে শয়তানে হামলা বেশি করে, যেহেতু গিরুস নাই। এই জন্য আপনার ঈমান আকীদাকে আপনার পীর মুর্শিদের কাছে আপনি আমানত দিতে হবে। এবং আপনি বায়াত হয়েছেন আল্লাহ রসুলের কাছে আপনার পীরের দ্বারা, বেচা গেছেন আল্লাহর কাছে, নবীর কাছে কার দ্বারা? আপনাদের পীর মুর্শিদের দ্বারা। বিদায় সেই বললেন, ভাই আমার পীর সাহেব একজন আছে, তুই যাবিনি? বলে, তোর পীর আমার তো বেশম নাই। তো কোন জায়গায়? বললেন, হিন্দুস্তানের হারারা গ্রামে আমার পীর সাহেবের বাড়ি। বলে, আমাকে সেখানে নিয়ে যাও। মাগরিবের নামাজের আগে আগে পৌঁছলেন। বললেন, এই লোকটাকে পীর ধরে নাই? পীরের কথা জিজ্ঞাসা করে যে আমি বললাম আমার পীর সাহেব আছে, আমার পীরের কাছে চলো। তখন ওই তার বন্ধু পীরের কাছে যখন গেলেন, তো পীর সাহেবকে বলতেছেন, হুজুর আমি এখনো বায়াত হই নাই, এখনো কোনো তরিকত আমি এখতিয়ার করি নাই। আমি তবে ওই ব্যক্তির কাছে বায়াত হব যিনি আমাকে বায়াত করার আগে আল্লাহ এবং রসুলকে দেখাই দেবে। আল্লাহ এবং রসুলকে দেখাইতে পারলে আমি ওই পীরের কাছে বায়াত হব। তো বললেন, তুমি যদি তোমার এই নিয়ত থাকে, ঠিক আছে, তোমাকে আল্লাহকেও দেখানো হবে, রসুলকেও দেখানো হবে, কিন্তু তুমি আমার নির্দেশ মানতে হবে। সেই নির্দেশ কি? বলে, যতক্ষণ আমি বলবো না তুমি এশারের নামাজ পড়বে না। যতক্ষণ আমি তোমাকে বলবো না তুমি এশারের নামাজ পড়বে না। যেটা এশার নামাজের সময় অনেক দীর্ঘ। এখন হুজরা শরীফের মধ্যে, খানেকা শরীফের মধ্যে এক সাইডে তোরা দুই বন্ধু আর এক সাইডে হুজুর। রাত যখন 10টা হয়ে গেছে, যারা নামাজি বান্দা এরা নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামাজ পড়ার জন্য সুসিমুসি করে, নামাজ ওয়াক্ত কখন হবে, নামাজ কখন পড়ব। অর্থাৎ নামাজের মধ্যে এমন একটি কারামত আছে, নামাজ পড়া দল্লা না পড়ি পারে না। পড়েন সুবহানাল্লাহ। নামাজের মধ্যে সেই বুজুর্গি, সেই শান্তি। বন্ধুগণ, 10টা যখন বাজছে, ওই নামাজি বন্ধু বলে, কোন পীরের কাছে আইলাম, এশার নামাজ 10টা বাজে গেছে, আমার এখন পড়তে বারণ করছে, কি করবো? এখন বন্ধু ঘুমাচ্ছে, ওই এখনো যিনি পীর ধরে নাই ওই বন্ধু যাই দেখতেছে পীর সাহেবের চোখ বন্ধ। আমরা চোখ বন্ধ মানে মনে করি ঘুমাইতেছে। না না, আল্লাহর ওলিগণ সারা দিনভর ইবাদত রিয়াজত করে করে যখন ঘুমাতে যায়, দোনো চোখ বন্ধ করিয়া তারা আল্লাহর জিকির করে, আল্লাহর ফিকির করে, কোরআন হাদিস গবেষণা করে।
প্রিয় হাজরিন, হুজুরের পীর সাহেবের চোখ বন্ধ। এর মধ্যে উনি বললেন, হুজুর তো ঘুম আসছে, আমি কমপক্ষে 4 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করে দিই, 4 রাকাত ফরজ এশার নামাজ আদায় করে দিই। এশার 4 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করিয়া শুয়ে গেলেন। ঘুম আসছে, স্বপ্নের মধ্যে আমার নবীর সাথে দিদার হলো। আমার নবীকে স্বপ্ন দেখতেছেন। আমার নবীজি বললেন, আয় আমার উম্মত, আল্লাহর হুকুম ইসলামের রুকন নামাজ, মেরাজের রাত আল্লাহ আমাকে তোমাদের জন্য তোফা দিয়েছে। আল্লাহর ইবাদত ইসলামের রুকন নামাজ কেমনে পড়বা, সমস্ত আকাম আমি তৈয়ার করেছি, আরকান আমি তৈয়ার করেছি, শরীয়ত আমি তৈয়ার করেছি। তুমি আল্লাহর হুকুম ফরজটা পড়লা, আমার সুন্নতটা পড়লে না, আমার সুন্নতটা কেন তুমি বাদ দিলা? এর মধ্যে ঘুম ভাঙ্গি গেছে। ওই পীর সাহেব বলতেছে, বেড়া তুই তো আমার সাথে ওয়াদা করেছিলি আমি যতক্ষণ বলবো না এশার নামাজ পড়বি না। তুই যদি আমার কথা মতো এশার নামাজ, আমার নবীর সুন্নত পড়ন নাই, নবী তোরও দেখা দিছে, আর এশার নামাজ ফরজ না বললে আল্লাহ তোর দেখা দিত। পড়েন সুবহানাল্লাহ। এখানে রুহানি ক্ষমতা হচ্ছে, মসলা হচ্ছে, যিনি স্বপ্ন আমার নবীকে দেখতেছেন ওনার সেই কথাটা বলতেছে ওই পীর সাহেব। ওই পীরের নাম ওবায়দুল্লাহ হারারা। এই জন্য আপনারা যে সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, গারেঙ্গার বড়জুর কেবলা জীবনে নিজকে ওলি বলে নাই, যেহেতু যারা ওলি, যারা নিজকে ওলি বলে না, আর যারা ওলি নয় তারা নিজকে ওলি হিসেবে কি সাইনবোর্ড দেয়, ওলি হিসেবে প্রচার করায়। এই বয়ানটা আমি গতকাল ওয়াজি দিয়েই বলেছি, ওয়াজিদি আলিয়া মাদ্রাসায় বলেছি, আমার বয়ান ছিল বাদ মাগরিব, যে যারা ওলি তারা নিজকে কোনোদিন ওলি বলবে না, আর যারা ওলি নয় তারা নিজকে ওলি বলবে, আর যারা নবী তারা নিজকে নবী বলতে হবে, আর যারা আল্লাহর ওলিরা তাদের বেলায়কে গোপন রাখতে হবে। এই জন্য বড়জুর কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জামানার মধ্যে এই সমস্ত ঔসাফ গুলো ছিল না। যিনি গৌস ন তারা গৌস বলে, যিনি কুতুব না তারা কুতুব বলে, যিনি আবদাল ন তারা আবদাল বলে, যিনি আল্লামা ন তারা আল্লামা বলে মুসলমান। এই জন্য আপনাদের খেদমতে আরজ করছি, আমার রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইসলামের খেদমত কিভাবে করা যায়, আল্লাহর খলিফা কিভাবে হওয়া যায়, আপনি নবীর খলিফা কিভাবে হওয়া যায়, ইসলামের খলিফা কিভাবে হওয়া যায়? আল্লাহর হাবিব বললেন, ওয়ামুরু বিল মারুফ ওয়ানহা আনিল মুনকার, তোমরা নেক কাজের জন্য মানুষকে আদেশ দিবা, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য ওয়াজ নসিহত করবা, তখন তোমরা আল্লাহর খলিফা হবা, আমি রাসূলের খলিফা হবা, কোরআনের খলিফা হবে এবং ইসলামের খলিফা হবে, ওই জমিনের খলিফা হবে। এই জন্য এই মাহফিল দেওয়া মানে আপনারা সবাই আমার নবীর পক্ষ থেকে খেলাফত পেয়েছেন ইসলামের। আল্লাহ সবাইকে এই দরবারের ছত্র ছায়ায় যা খেদমত অতীতে হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত যাতে জন্ম প্রজন্ম গারাঙ্গিয়া সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাতে মাযহাব ও মিল্লাত তরিকা শরীয়তের খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে, আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা তাসনাউন। অন্তরে অন্তরে বহে তোমার প্রেম ধারা, অন্তরে অন্তরে বহে তোমার প্রেম ধারা, তোমার প্রেমে জীবন আমার হলো পাগল পাড়া, তোমার প্রেমে জীবন আমার হলো পাগল পাড়া, অন্তরে অন্তরে বহে তোমার প্রেম ধারা, অন্তরে অন্তরে বহে তোমার প্রেম ধারা। আকাশ বাতাস সবই দিলে দিলে জীবন এমন, দেখিনি তো কখনো হয় তুমি প্রভু কেমন, আকাশ বাতাস সবই দিলে দিলে জীবন এমন, দেখিনি তো কখন। অন্তরে অন্তরে বহে তোমার প্রেম ধারা, অন্তরে অন্তরে বহে তোমার প্রেম ধারা, তোমার প্রেমে জীবন আমার হলো পাগল পাড়া, তোমার প্রেমে জীবন আমার হলো পাগল পাড়া, অন্তরে অন্তরে বহে তোমার প্রেম ধারা, অন্তরে অন্তরে বহে তোমার প্রেম ধারা।
আকাশ বাতাস সবই দিলে দিলে জীবন এমন দেখিনি তো কখনো হয় তুমি প্রভু কেমন আকাশ বাতাস সবই দিলে দিলে জীবন এমন